हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज आम आलोचना करवा +3 4th सेमिस्टर 9th पेपर थी आम ग्रामर अलंकार ता विषय आज मु एक संक्षिप्त नोट नहीं आसी। आशा करुच्ची नोटटी बहुत ही हेल्पफुल है। तो पूर्वर जो सब टॉपिक में वीडियो बनई सारी जब आप देखी ना ताले आप देखी नियंतु आम चैनल क्लिक करी प्लेलिस्ट को जाई +3 4th सेमिस्टर ग्रुप रे जिते भी सब अच्छे पेपर 10 पेपर 8 और पेपर 9 रो सब टॉपिक वीडियो आप देखिपारे और आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होगापी तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। आप सीधा सड़क जाए जॉइन हो जातु और आगक ये नोट्स शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सब पाइबापी आप सब्सक्राइब कर रखते आम एमएस ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिंतु जहाँफल जिते वीडियो अपलोड करेंगे आप सर्वप्रथमे पाइपर। एबे देखिए अलंकार कौन रही। व्याकरण हेउछि भाषार विषय, भाषार शुद्धता यार लक्ष्य, किंतु अलंकार हेउछि साहित्यर विषय, साहित्यर सौंदर्य यार लक्ष्य। व्याकरण शास्त्र रे अलंकार व्युत्पत्तिगत अर्थ संपर्क में कहुଯାଇଛି अलंक्रियते नेत्य कंकारः, अर्थात जहा अलंकृत बा भूषित करा जाए ताहा हेउछि अलंकार। साधारण कथन अपेक्षा अलंकार युक्त कथन अधिक चित्ताकर्षक और मनोहर होता है। मानवर सौंदर्यबोध और सौंदर्य उपासनार प्रवृत्ति अलंकार वैचित्र्यता फुटी उठे। शरीर सौंदर्य विधान रे विभिन्न प्रकार आभूषणर भूमिका जपरि गुरुत्वपूर्ण, सेहीपरि भाषा को सुंदर तथा मनोहर करने क्षेत्र में अलंकार भूमिका सर्वापेक्षा गुरुत्वपूर्ण। तेणु गोटे अर्थरे प्रकाश कले साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्यबोधक उपादान आवश्यक हुए ताहाकू मुख्यतः अलंकार कुआଯାଇଥାଏ। अलंकारर संज्ञा निरूपण करने को जाई अनेक आलंकारिक माने भिन्न भिन्न मत उपस्थापन करिसेंति। सेगुड़ी को निम्न रे आमे आलोचना करिबा। प्रथमे देखिबा आचार्य भामह कौन कहिसेंति, न कांतमपि निर्भंसं विभाति वनिता मुखम, अर्थात अभूषण रहित सुंदरी प्रियार मुख तार प्रिय को मध्य सुंदर लगी न थाए। तदनुरूप कवि प्रतिभा जनित शब्दार्थ प्रयोग व्यतिरेक काव्य सुंदरी भी अपूर्व लावण्य निधि परि देखा जाई पारे। एबे देखिबा आचार्य दंडींकर कौन मत, काव्य सभाकरण धर्मानलंकारन प्रचक्षते, अर्थात काव्यर सभा संपादक धर्म हेउछि अलंकार। एहा द्वारा दंडी अलंकार को काव्यर अंगी रूपे प्रमाणित करिसेंति। एबे देखिबा आचार्य वामनक मत कौन, सौंदर्यमलंकार, अर्थात रीतिवादी वामन अलंकार शब्द को सौंदर्यवाचक अर्थ रूपे ग्रहण करिसेंति। एबे देखिबा आचार्य विश्वनाथ कविराज कौन कहिसेंति, विश्वनाथ कविराज शब्दार्थ योग स्थिरा जे धर्मः सभाति साइनि रसादिनु पक्कुबन्तः अलंकारस्ते गंगादि वत्, अर्थात मनुष्य शरीर रे अंगदादि भूषण जेपरि शरीर शोभावर्धन करिथाए सेहीपरि शब्दार्थ रूप काव्य शरीर संवर्षणकारी अस्थिर धर्म सबु आत्मा रूपक रस और भावादिर उपकार साधन करिथाए एवं एही सबु को अलंकार कहा जाइथाए। साधारणतः शब्द और अर्थभेद रे अलंकार को दुई भाग रे विभक्त करा जाइथाए। गोटे होछि शब्दालंकार आ गोटे होछि अर्थालंकार। देखा शब्दालंकार कौन, जेउठारे शब्दर सौंदर्य भाव रे काव्यर सौंदर्य निर्भर करे किंबा जहा द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए ताहाकू शब्दालंकार कहा जाए, यथा जमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार आ गोटे श्लेष अलंकार। एबे देखिबा अनुप्रास अलंकार, पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले ताहाकू अनुप्रास अलंकार कहिबा। उदाहरण कौन,
उत्कल कमला विलास दीर्घिका मलाल मालिनी नीलांबु चिलिका। एटा आमर आसी चिलिका काव्यरु कवि होउछन्ति आम राधानाथ राय। देखि नब कालिका बकालिका मालिका थाली कालिका कांत स्मरी रक्षा केमंते करी करिबा मर्त करी गतिकी एमंत विचारी। एटा होउछ आमर लावण्यवती काव्य। तार लेखक होउछन्ति उपेन्द्र भंज। अनुप्रास अलंकार को साधारणतः 6 भाग में विभक्त करा जायछि। सेगुड़िक निम्न आलोचना करिबा। अनुप्रास अलंकार 6 प्रकार। प्रथम होउछि छेकानुप्रास, द्वितीय रे वृत्तानुप्रास, तृतीय रे श्रोतानुप्रास, चतुर्थ रे लाट्यानुप्रास, पंचम रे अंतानुप्रास एवं षष्ठ रे अद्य प्रांतानुप्रास अलंकार। प्रथम देखिबा छेकानुप्रास का कुआ जाय। कोनोसी रचना रे व्यंजन वर्ण माने थरे उच्चारित होई पर्याय क्रमे पुनः पुनः उच्चारित हेले छेकानुप्रास अलंकार हुए। उदाहरण जेमति भैरव आरबे रेबा देई लंफ, भैरव आरबे रेबा देई लंफ जनमाए जन मानसे प्रकंप। एटा भी सही चिलिकार आसी कवि राधानाथ राय। एपर देखिबा वृत्तानुप्रास अलंकार। वाक्य मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण पर्यायक्रमे हेउ बा न हेउ बारंबार उच्चारित हेले वृत्तानुप्रास अलंकार होइथाय। उदाहरण मंगले ओइला उषा बिकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदये बही कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक बास बाहार प्रांगणे रही कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सखी दर्शन दिय सती राति पाहिला। एटा आसी हमर मंगल ओइला उषा कवि गंगाधर मेहर। एबे देखिबा श्रुत्यानुप्रास। तालु दंत कंठ मूर्ध्य ओष्ठ इत्यादि मध्यरु जे कोनोसी स्थानरु उच्चारित व्यंजन वर्ण मानकर पुनरावृत्ति को श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहा जायथाय। उदाहरण होउछि पुष्प पर्व प्रभा प्रभ भ्रमु भावे भुवि, पुष्प पर्व प्रभा प्रभ भ्रमु भावे भुवि भीम बाष्प भव भवे भव भावी भावी। एटा होछि हमर आछि प्रेमसुधा निधि लेखक उपेन्द्र भंजकर। ठीक अछि। एटा होछि श्रुतानुप्रास। नेक्स्ट देखिबा लाट्यानुप्रास। जेउठारे शब्द एवं अर्थ उभयंकर पुनरुक्ति हेबा सत्ते एही उभयंक मध्य कोनोसी तात्पर्यगत पार्थक्य परिलक्षित हेले लाट्यानु अलंकार बा लाट्यानुप्रास अलंकार होइथाय। उदाहरण होउछि उपाधि जड़िते उपाधि जड़ित उपाधिरे आज करिबे जड़ित। एटा आसी हमर जो दरबार काव्य से कवि राधानाथ राय। एपर देखिबा अंत्यानुप्रास अलंकार। जेउठारे पव बा पादर शेष बा अंतवर्ण ओ उपांत्य वर्णर समता रही आवृत्ति होइथाय एठारे अंत्यानुप्रास अलंकार होइथाय। उदाहरण कोन जेमिति कृष्ण पौगंड काल अंतरे नव किशोर बय आगतरे। एटा हमर विदग्ध चिंतामणि लेखक उपेन्द्र भंज। एपर देखिबा आद्यानु प्रांतानुप्रास अलंकार। पद बा पादर आद्य ओ प्रांतरे एक प्रकार वर्णर उच्चारण हेले सेठारे आद्य प्रांतानुप्रास अलंकार होइथाय। उदाहरण कर साधु जने मन को एक कर धीरे ध्यान नीलाचल नायक। एटा हमर दीनकृष्ण दासंकर रसकल्लोल काव्यरु संग्रहित। एबे आमे देखिबा जमक अलंकार। तो प्रथम जमक अलंकार कहा कुहा जाय। वाक्य रे भिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्दर पुनरावृत्ति हेले जमक अलंकार होइथाय। एहा मध्य विभिन्न प्रकार अनुप्रास अलंकार भଳି जेमति कि आद्य जमक मध्य जमक प्रांत जमक ए भଳି भाबरे बहुत भाबरे विभक्त कराइछि। तो प्रथमे हम देखिबा आद्य जमक। आद्य जमक कोन
ना भिन्नार्थबोधक गोटे शब्द पादर आद्य एकाधिक थर व्यवहृत हेले ताकू आद्यजमक होइथाय। जेपरिक बर जीव रसे देई मानस बर जीव रसे ओमेध्य ग्रास। जमती कि जो वाक्यर प्रथम पाद से जो तार शब्द रही एका किंतु अर्थ अलग। एटा आसी हमर जगते केवल कवि सूर्य बलदेव रथंकर रचना। एटा को विश्लेषण मध्य कराई जे प्रथम पादरे बरजीव अर्थ होची श्रेष्ठ पशु बा गाई, रसे अर्थ होची गाईर क्षीर। द्वितीय पादरे बरजी बरसेर अर्थ होची वर्षक जाक वर्जन करी, बरजीव रसे बरजी बरसे भिन्नार्थ गोटे शब्द एकाधिक थर व्यवहृत होइथिबारु एटा आद्यजमक हैला। ठीक अछि। तापर द्वितीय उदाहरण दिया हैछि। एबे हम देखिया मध्यजमक। मध्यजमक का कुआ जाय ना भिन्नार्थबोधक गोटे शब्द पाद मध्य एकाधिक थर व्यवहृत होले ताकू मध्यजमक होइथाय बोली कुआ जायथाय। जेमिति कि देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमरे भ्रमंती भ्रमरे 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 एसभित। ठीक है। जेमिति हम मध्य देख पाथबे नलिनी 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 एवं द्वितीय वाक्य रे जो भ्रमरे 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 जो बारंबार गोटे शब्द ही पुनरावृत्ति घटी याको मध्यजमक कुआ जाय। एटा हमर आछि लावण्यवती काव्य उपेन्द्र भंजकर कवि। प्रथम पादरे नलिनी शब्द 3 थर व्यवहृत। यार अर्थ यथाक्रमे पद्मिनी, नारीर संबोधन, पुष्करिणी और पद्मफूल। द्वितीय पादरे 3 थर व्यवहृत भ्रमरे शब्दर अर्थ है भ्रमर माने विहुल होई आउ भौरी माने। याको द्वितीय उदाहरण दे मध्य विश्लेषण कराइछि। एबे देखिबा प्रांतजमक। प्रांतजमक कोन ना भिन्नार्थबोधक एक शब्द पाद शेष रे एकाधिक थर व्यवहृत हेले प्रांतजमक होइथाय। जेपरिक खेपणे खेपणे तहरी सलिले हीर कर उत्स उठिला सलिले। मतलब जो प्रत्येक वाक्य जो शेष रे सलिले एवं सलिले शब्द शुणवा को एका किंतु यार अर्थ अलग। एटा चिलिका रु आछि राधानाथ रायंकर। प्रथम पादर व्यवहृत सलिलेर अर्थ होउची जल रे एवं द्वितीय पादर सलिलेर अर्थ होउची लीला सहित होइथिबारु प्रांतजमक हैला। द्वितीय उदाहरण मते देई एटा को विश्लेषण कराइछि। तापर देखा सर्वजमक जोडे कि समस्त शब्द एक रहिबो किंतु यार अर्थ भिन्न होबो। ठीक अछि। जेमति भिन्नार्थबोध एक प्रकार शब्द पाद मध्य एकाधिक थर व्यवहृत होले एटा सर्वजमक होइथाय। जो सब गुडा वाक्य सब गुडा पद जतले समान हिथिबो। जेमति अहिम कर तापनासे सभा सारस चक्रे अहिम कर तापनासे सभा सारस चक्रे। एटा हमर से लावण्यवती उपेन्द्र भंजकर लेखक सिर आछि। प्रथम पादरे जो अहि अर्थ साप, मकर अर्थ कुंभीर, ताप अर्थ दुख, सारस अर्थ पद्म, चक्र होची समूह रे अर्थ व्यवहृत होइथिबा बेले द्वितीय पादरे अहिमकर सूर्य, ताप अर्थ उष्णता, सारस अर्थ हंस, चक्र अर्थ चक्रवाक आदि अर्थ व्यवहृत होइथिबाटा को सर्वजमक कुहा गला। ठीक अछि। एबे देखिबा माळजमक। भिन्न अर्थबोधक समुच्चारित शब्द समूह पाद मध्य बारंबार व्यवहृत बा प्रयोग हेले माळजमक हुए। यथा बृह भानु 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 प्रभा ताप नाही, वृत्त तमाଳ माଳ माଳती लता जही। एटा से वैदेहीश विलास उपेन्द्र भंजक। एठारे भानु और माळ शब्द भिन्न अर्थरे बारंबार प्रयोग होइछि। एतद व्यतीत आद्य प्रांतजमक, आद्य मध्यजमक, जुग्मजमक, नियमजमक, माळजमक, शृंखलाजमक, अनुच्छन्दजमक आदि विभिन्न रागरे जमक व्यवहृत होइछि। ठीक अछि। तो एठी हमर सरिला अनुप्रास अलंकार देखिले, तापर जमक अलंकार देखिले। एबे देखिबा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कोन ना सृष्ट पद माध्यम रे अनेक अर्थ अभिधारे बुझाइले अर्थात गोटे शब्द दुई बा तहिरु अधिक भिन्न अर्थ प्रकाश कले श्लेष अलंकार होइथाय। यह अभंग श्लेष, सभंग श्लेष और भंगाभंग श्लेष भेदरे त्रिविध। गोटे गोटे पदरे मध्य एही 3 प्रकार श्लेष परिलक्षित होइथाय। यथा बाबू नाको सिरी दान यज्ञ जशाकु बिहर कानन कर आलिंगन को। एटा से वैदेहीश विलास जेतेबेले हमर वन्य जीवन यापन अतिबाहित करुथिले से पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण एवं सीता। से समय जो रावणर भौणी जो राम को विवाह करिया पई प्रस्ताव देथिले से समय राम एक चिट्ठी लिखिथिले लक्ष्मण को। सेटा ही होची बाबू नाको सिरी दान यज्ञ जशाकु बिहर कानन कर आलिंगन को। प्रथम पदरे नाको सिरी दान पद न भांगी स्वर्ग संपद दान एवं नासिका सभा छेदन एपरि दुईटी अर्थरे प्रकाश
ପାଇଛି ନାକସିରୀର ଦାନ। ତେଣୁ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ବିହର କାନନ କର ପଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କାନନରେ ବିହାର କର, ଆଉ ଗୋଟେ କାନକୁ ଛେଦନ କର, ଆଲିଙ୍ଗନ ନ କର। ଏଠାରେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ହୋଇଛି। ପୁନରାୟ ଉଭୟ ପାଦରେ ଅଭଙ୍ଗ ଏବଂ ସଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇପାରିଛି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା କ'ଣ। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ବାକ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କୋଉଟା? ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥର ରମଣୀୟତା ଓ ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ। ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଗତ ତଥା ଭାବଗତ ଚାରୁତା ସମ୍ପାଦନ ଓ ଭାବର ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କବିବାଣୀ କାବ୍ୟବାଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ଆମର ଉପମା ରହିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣପମା ରହିଛି, ଲୁପ୍ତପମା, ଏଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପମା। ସମାନ ଧର୍ମାକ୍ରାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉପମାର ଚାରିଟି ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଉପମେୟ, ଉପମାନ, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ଉପମେୟ, ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ଉପମାନ। ଯେଉଁ ସମାନ ଗୁଣ କ୍ରିୟା ଆଦିର ସମାନତା କାରଣରୁ ଉପମେୟର ସମାନତା ଉପମାନ ସହିତ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ବହୁ ଭେଦ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣପମା, ଲୁପ୍ତପମା ଓ ମାଳପମା ପ୍ରଧାନ। ତ ଉପମାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଟେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣପମା। ପୂର୍ଣ୍ଣପମା କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟ, ଉପମାନ ଓ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ ସେଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣପମା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ବେଳାକୁ ନ ଲଙ୍ଘେ ସତ୍ୟ ପାରାବାର ଯଥା ତାଙ୍କୁ ନ ଲଙ୍ଘିଲା, ବିଷ ଭକ୍ଷଣ ବିରୂପାକ୍ଷ ପରାଏ ମୁକେ ସମ୍ମତ ଦିଶିଲା, ବଡ଼ ସନ୍ତୋଷୀ ରାଣୀ ବିଜ୍ଞ ଶ୍ରୀରାମେ ଡକାଇ ଆଣେ। ଏଟା ସେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର। ଏଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପମେୟ, ପାରାବାର ଓ ବିରୂପାକ୍ଷ ଉପମାନ, ଯଥା ପରାଏ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଓ ଲଙ୍ଘନ କରିବା, ବିଷ ଭକ୍ଷିକା ଆଦି ସାଧାରଣ ତାର ଧର୍ମ। ଉପରୋକ୍ତ ପଦରେ ସମସ୍ତ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଏଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣପମା ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲୁପ୍ତପମା। ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟ, ଉପମାନ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକର ଲୁପ୍ତ ଘଟିଥାଏ ସେଠାରେ ଲୁପ୍ତପମା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ରତି ବହିଛି ଗୋଟିଏ ଦେହି, ଶୁଣିଲା ନଥିଲା ଦେଖିଥିବା କେ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ରସଲେଖା ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର। ଏଠାରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପରି ଉହ୍ୟ ଥିବାରୁ ଲୁପ୍ତପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଯେଉଁଟା ଉହ୍ୟ ଥିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଲୁପ୍ତପମା। ଆମେ ଦେଖିବା ମାଳପମା। ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ ସେଟାକୁ ମାଳପମା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ଚରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ, ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବେଳା ସେଇ ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଏଟା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସେଇ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ଏଠାରେ ପ୍ରଭାତୀ ହେଉଛି ତାରା, ଜୀବାତ୍ମ, ଚପଳା ଆଦି ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଏକମାତ୍ର ଉପମେୟ ଅବଳା ସହିତ ତୁଳିତ ହୋଇଅଛି। ଯଥା ଓ ତଥା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ଅଭେଦ କଥନ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ଭେଦ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ, ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଆଉ ଗୋଟେ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ। ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଜୀବନ ସର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ଏଟା ଆମର ତପସ୍ୱିନୀରୁ ଆସିଛି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର। ଏଠାରେ ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କର ଆରୋପ ହେତୁ ଜୀବନ ଓ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଯଥାକ୍ରମେ ସର ଓ ଜଳ ଦଳ ଜଳର ଆରୋପଣ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗ ରୂପକ। ପୃଥକ ଅଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପମେୟରେ ପୃଥକ ଅଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପମାନର ଆରୋପ କରାଗଲେ ସେଟା ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା, କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା, କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା, କେତେ ହେଁ ଅବା ରହି ଯୋଗ୍ୟତା, କୁମତି ଗୁଆଁର କେବଳ ବୈତ୍ର ମାତ ଭାଇ ତାର। ଏଟା ଆମ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର। ଏଠାରେ କବିତାରେ ବନିତାର ଆରୋପ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କବିକୁ ପିତା ସହିତ ସଙ୍ଗୀକରଣ ଆରୋପ କରାଯାଇ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପମାନର ଆରୋପ ଅଥବା ଅଭେଦ କଳ୍ପନା ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ହୋଇଥାଏ। ବଦନ
ଦିଧିତି ଥରେ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଖ କଲା ଅବନତ ଲାଜ କୁଳିଲତା ଅଙ୍ଗେ କି ସହସା ଲାଗିଗଲା କାହା ହସ୍ତ। ଏଟା ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ସେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ଅଳଙ୍କାର। ପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥରେ ଅପକୃତ ପଦାର୍ଥର ତର୍କଣା କରାଗଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଚୁମ୍ବି ଚରଣକୁ ଚିକୁର ରାଜି ଦଳେ ଚରମେ ମଦନ କେତନ ଉଡ଼ଇ କିବା ସବା ଆଶ୍ରମ। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କେଶଗୁଚ୍ଛ ଚିକୁର ରାଜିକୁ ଉପମାନ ମଦନ କେତନ ସହିତ ତର୍କଣା କରାଯାଇଛି। ବାଚକ ଶବ୍ଦ କିବା ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର। ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହୋଇଥାଏ ସେଇଠାରେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ନୀଳାମାରେ ବାମା ଚାରୁ କେଶ ପାଶ ତନୀଳ ବିରିଚି କଲା ଉପହାସ ସେଇ ଚିଲିକାଙ୍କର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏପରି ଦେଖିବା ସ୍ୱଭାବୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର। ପ୍ରକୃତି ବା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱଭାବ ସଙ୍ଗତ ଯଥାର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲେ ସ୍ୱଭାବୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ବାହେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ମୁଣ୍ଡେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହିଆକୁ ହିଆ ପ୍ରହାରନ୍ତି ଜାନୁକୁ ଜାନୁ ପାଦକୁ ପାଦ ଛନ୍ଦି ପଡ଼ି ଉଠି ପୁଣି ଗଢ଼ନ୍ତି। ଏଟା ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର। ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଣ୍ଣନାଟିଏ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ୱଭାବୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ତାପରେ ବିଶେଷୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର। କାରଣ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ନହେଲେ ବିଶେଷୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଖାଉଥିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ୱାଦୁ ନ ଜାଣେ ଗନ୍ଧ ଘେନେଇ ଉଦାସୀନ ଗୁଣେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଖି ଚିହ୍ନଇ ନାହିଁ ଏକର୍ମ ବୋଲି ସେ କର୍ମ କରେ। ଏଟା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର। ଏଠାରେ ଖାଇବା ପରେ ସ୍ୱାଦ ନ ଜାଣିପାରିବା ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଜଣାଯାଏ। କାରଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ବିଶେଷୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ତାପରେ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପମେୟର ଅଧ୍ୟକରଣ ଯୋଗୁଁ ଅପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପମାନରେ ସିଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟବସାୟ ହୁଏ ସେଠାରେ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଉଦ୍ଧବ କହିବଟି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ କର ପଲ୍ଲବର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା କଙ୍କଣ ହେଲାଣି ବରକୁ। ଏଟା ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ସେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର। ଏଠାରେ ମୁଦ୍ରିକା କରଣଙ୍କର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ଉପମାନର ସିଦ୍ଧ ଅବସାୟଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଏପରି ଦେଖିବା ଭ୍ରାନ୍ତିମାନ ଅଳଙ୍କାର। ସଦୃଶ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥରେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥର କବି ପ୍ରଢ଼କ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ଭ୍ରାନ୍ତିମାନ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଶିବା ଖୋଜିଲେ ଯେ ଭୀମ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଭ୍ରମ ଶିବ ଗଙ୍ଗାକୁ ଖୋଜିଲେ ଜଟା ଫିଟାଇ କୁସୁମବତୀ ବ୍ରତତୀ ଅଦୃଷ୍ଟ୍ୟର ଯାର ରୀତି ମତିହାରବତୀ ମତି ଚିନ୍ତାକୁ ପାଇ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ମଧୁପ ପରାଏ କୁମୁଦିନୀ ଲଢ଼ନ୍ତି। ଏଟା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର। ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣର ଶୁଭ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ବିଭୂତି ବିଲେପିତ ଶିବ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣରେ ମିଶିଯିବାରୁ ଶିବ ଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ଜାଣିପାରି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବ ଶିବଙ୍କର ଗଙ୍ଗାରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବ ପୁଷ୍ପବତୀ ଲତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପଶୂନ୍ୟ ଲତାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବ ଏବଂ ମତିହାର ପିନ୍ଧିଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କର ମତିରେ ଭ୍ରମ ଭ୍ରମର ଗଣର ଭ୍ରାନ୍ତି ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥରେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଭ୍ରାନ୍ତିମାନ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଭ୍ରାନ୍ତି ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବା। କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅନଡ଼ ନୁହେଁ ଦେହ ଦୋହଇ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ମରମ ଭେଦଇ ନୁହେଁ ତ ଜଳ ବୁଡ଼ା ଏକୁଳ ନୁହେଁ ମାଦକ କରେ ବିହୋଳ ନୁହେଁ ବଳ ଶିଗ ବଳେ ମନ ମିନ ନିଏ ଆକର୍ଷି। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର। ଏଠାରେ ଅନଳର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦେହ ଦହନ ଅସ୍ତ୍ର ବିନା ମର୍ମ ଭେଦ ଜଳ ବିନା କୂଳ ପ୍ଲାବନ ମାଦକ ବିନା ବିହୋଳିତ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା କାରଣ ବ୍ୟତିରେକେ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଶଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର। ଯେଉଁଠାରେ ଏକାଧିକ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ମିଳିତ ହୋଇ ସାପେକ୍ଷ ଭାବରେ ରହନ୍ତି ସେଠାରେ ଶଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି କେଉଁ ଗୋପୀ ହସି ବକ୍ରବାଣୀ ଭାଷି ବୋଲେ ଦେଖ ଏ କାମଦ୍ୟୁତି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରୁବାରୁ ବୁଧମାନେ ବୋଲନ୍ତି କାମଦ୍ୟୁତି। ଯେମିତି ରସକଲାର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର। ଏଠାରେ ଯମକ ଅନୁପ୍ରାସ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ପ୍ରଖ୍ୟା ଭାବରେ ରହିଥିବାରୁ ଶଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ତାପରେ ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ। ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଗଲେ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ଯଦି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ବାକ୍ୟାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହୁଏ ତେବେ ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି କଳଙ୍କ ହିଁ ଥାଇ କଳା କଳ କରେ କରଇ ନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗକୁ ଜଗତେ ନ ହୁଏ କିସ ମଣ୍ଡନ। ଏଟା ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର। ସ୍ୱାଭାବିକ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗରେ ଯାହା ପରିଧାନ କଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ
ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଥିଲେ ବି ନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ କରି ଉକ୍ତଟି ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ତାପରେ ବିରୋଧାଭାସ ଅଳଙ୍କାର ରଚନାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ବି ଯଦି ଅର୍ଥବୋଧର ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ବିରୋଧାଭାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଗୁଣ କ୍ରିୟା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜାତିର ବିରୋଧ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ମହାଭୟଙ୍କର ରିପୁ ରକ୍ତିମା ଜନ୍ମାଇ ଉପୁଜାଏ ବିରକ୍ତି କି ବହ୍ନି ଶିଖା ଜାଳି ଉପୁଜାଏ ତମଃ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ବିଲୋପି। ମହାଯାତ୍ରାରୁ ଆସିଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅପହ୍ନୁତି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲେ ଅପହ୍ନୁତି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଲଲାଟେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ରମଇ ଆଖି ନୁହଁଇ ସିନ୍ଦୁର ରହିଛି ସ୍ମର ହୃଦୟ ଲାଖି। ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ମର ହୃଦୟକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅପହ୍ନୁତି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ତାପରେ ଅନନ୍ୱୟ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବା ଯେଉଁଠାରେ ଉପମୟ ମଧ୍ୟ ଉପମାନ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଅନନ୍ୱୟ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତହିଁ ସିଂହାସନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିନା ଜଗତେ ତୁଳନା ସେହି ତାର ସୀମା। ଚିଲିକା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ତାପରେ ପ୍ରତିବସ୍ତୁପମା ଦେଖିବା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତିବସ୍ତୁପମା ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଏକାର୍ଥବୋଧକ ହୋଇ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରତିବସ୍ତୁପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରୂପ ଥିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନେ କେବେ ରସିକ ଛାଡ଼େ ମଧୁ ଥିଲେ ପୁଷ୍ପେ ଯତନେ ଖୋଜି ମଧୁପ କାଢ଼େ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଶ୍ରୀ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ଏଠାରେ ରସିକ ରୂପତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ଉପମେୟ ଏବଂ ମଧୁକୁ ଭ୍ରମର ଖୋଜି କାଢ଼ିବା ଉପମାନ। ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ବାକ୍ୟର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ନ ଛାଡ଼ିବା ଓ କାଢ଼ିବା ଏହା ଏକାର୍ଥବୋଧକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବସ୍ତୁପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଏଟାକୁ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଆମର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ତାପରେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯମକ ଅନୁପ୍ରାସ ଆଉ ଶ୍ଲେଷ, ତାପରେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।